वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि जी मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही आप संगत दे नाल भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के विचार लैके जुड़े हाँ। आओ बाणी के जुड़न तो पहलों आप उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नूं जिस विच सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञेयम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नूं नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, असी कांशी टीवी का एक बार फिर धन्यवाद करते हाँ जिन्हां दे माध्यम राही असी आप दे नाल जुड़ते हाँ। पिछले हफ्ते जो प्रसंग की समाप्ति हुई सी उस विच भगवान वाल्मीकि ने सानू जो उपदेश किया सी, भगवान वाल्मीकि जी सानू 3 आकाश जो हैं उन्हां दे बारे दस्या सन। एक चिदाकाश, दूसरा चिताकाश ते तीसरा भूताकाश। ये भी नाल भगवान वाल्मीकि जी ने उपदेश किया सी कि समान तो वो समान रूप हैं ते अपने अपनी सतह दे विच टिके हुए हैं। जो चिताकाश तो नित प्राप्त रूप ते चेतन मात्र सारिਆਂ ਦੇ अंदर बाहर मौजूद है ते अनुमाता बोध रूप ते सारिਆਂ भूतां विच बराबर व्याप रहा है। वो चिदाकाश पार ब्रह्म है कि उस प्रभु परमेश्वर पार ब्रह्म विच ही सब कुछ मौजूद है, उस विच ही टिकिया होया है। जो सारिਆਂ भूतां दा कारण रूप है ते आप विकल्प रूप है ते सारे जगत नूं जिसने फैलाया है वो चिताकाश अखवांदा है ते 10 दिशाओं नूं विस्तार के जिसका आकार प्रशेद नहीं प्राप्त हुंदा सुन स्वरूप है ते हवा आदि भूतां विच आसरा है वो भूताकाश अखवांदा है। अदा जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं और गुरु प्यारी साध संगत जी इस बाणी का उपदेश श्री राम जी नूं उन्हां दे गुरु वशिष्ठ कोलों मिल रहा है कि चिताकाश ते भूताकाश दोवें पार ब्रह्म तो उपजे हैं ते सारिਆਂ दे कारण हैं। जिवें दिन तो सारे कारज हुंदे हैं तिवें ही चित तो सारे पदार्थ प्रगट हुंदे हैं। ये चित जड़ भी नहीं ते चेतन भी नहीं, आकाश भी उस तो उपजता है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि चिताकाश ते भूताकाश ये दोनों उस पार ब्रह्म परमेश्वर तो ही उपजे हैं ते सारिਆਂ दा कारण हैं। जिस तरह देखो दिन हुंदा है ते सारे कारज जीव करते हैं, बिल्कुल इसे ही तरह ये जिहड़ा साडे मन की शक्ति चित है इस तो सारे पदार्थ प्रगट होंदे हैं। वो चित जड़ भी नहीं है ते चेतन भी नहीं ते आकाश भी उस तो उपजता है। ये 3 आकाश भी अप्रबोधक दे विषय हैं, ज्ञानी दे विषय नहीं। ये जो 3 आकाश के बारे भगवान वाल्मीकि ने सानू समझाया है ये अज्ञानियों वास्ते ये विषय बनते हैं। जिहड़े ज्ञानी जीव हैं उन्होंने नहीं, क्योंकि उन्हों की जिहड़ी वृत्ति है उन्हों की जिहड़ी भावना है उस पार ब्रह्म परमेश्वर विच है, होर किसी चीज़ दे विच नहीं है। ज्ञानी 3 आकाश अज्ञानी तो उपदेश वास्ते आखते हैं। जिहड़े ज्ञानी जीव हैं जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने बाणी लिखी है ये अज्ञानता नूं दूर करन लई उपदेश वास्ते यह शब्द लिखते हैं। पर जिहड़े ज्ञानी हैं ज्ञानी नूं एक पार ब्रह्म पुरुष सर्व कल्पना तो परे जापता है। पर जिहड़े ज्ञानी जीव हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਦਵੈਤ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਦਵੈਤ ਅਦਵੈਤ, ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਕਾਸ਼ ਤੇ ਭੂਤਾਕਾਸ਼, ਚਿਤਾਕਾਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਕਾਸ਼ ਤੇ ਭੂਤਾਕਾਸ਼, ਉਹ ਚਿਤਾਕਾਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਲਾ ਚੇਤਨ ਜੋ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜਾਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ। ਬੋਧਹੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੰਦਰਜਾਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਇੰਦਰਜਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਿੱਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧਹੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੋ, ਤਦ ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨਸਾਨ ਵਣ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀਪਨ ਸੀ। ਉਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 1000 ਹੱਥ ਤੇ 1000 ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਤੇ ਚੰਚਲ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰੂਪ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਜਾੜ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 1000 ਹੱਥ ਤੇ 1000 ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚੰਚਲ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ 1000 ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੋਸ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਗ ਚੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਤਦ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੰਢੇ ਚੁਭਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਦਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਦਲੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਦ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ
ਕਦਲੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੰਢਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕਸ਼ ਭੋਗੇ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਿਥਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਮੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਦਾਲੇ ਪਦਾਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। झूठी माया झूठे धंधे झूठा सब संसार। झूठी माया झूठे धंधे झूठा सब संसार। खाली आया खाली जाना, बढ़ दिहाड़ी जाए।
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਜੀਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਨ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੁਨ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਉਪਸ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਹ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਖੂਹ ਕੰਜ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਪਮਾਨ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਖੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦਲੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇੱਛਾ, ਲਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਦ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਤੇ ਕੰਜ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਕਦਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਿ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕੰਜ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਪ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਸਰੀਰ ਧਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁਰਸ਼ਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਚਿੱਤ ਮਨੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਚਿੱਤ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਚਿੱਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਰਕੋਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।